اس کے آنے سے ہوئے زخم ہرے کتنے, عید سے کہہ دو کہ میرے شہر میں نہ آیا کرے. دہر میں ہم کو قضا نے پانی کے بلبلے کی طرح سے مٹا دیا. اور دوسرا ایک شعر ہے کہ اس دہر میں جو کچھ بھی ہم نظارہ کرتے ہیں, آہوں کی زباں کہتے ہیں, اشکوں سے اشارہ کرتے ہیں. یہ 2 دن کی زندگانی ہے, اس پہ کس لیے غرور ہے, زندگی تو ہے بلبلا, ٹھوکر لگے اور چور ہے. چور ہے یقینی. السلام علیکم ناظرین اکرام, آپ آسمان نیوز دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں لطیف رضا. خطہ چناب کے ایک جانی مانی مایہ ناز شخصیت کے روبرو میں اس وقت موجود ہوں. ضلع رامبن کے اندر میری مراد ہے جناب عبدالخالق صاحب, جو کہ ماضی کے ادیب بھی ہیں, شاعر بھی ہیں اور ماضی کے ایک صحافی بھی ہیں, افسانہ نگار بھی ہیں, قلمکار بھی ہیں. ان کو کن کن ناموں سے پکاروں, تمام نام جو ہیں ان کے سامنے کم پڑ جائیں گے. مالیگام پوگل سے تعلق رکھنے والی شخصیت جناب عبدالخالق صاحب آج بھی اپنا ایک بڑا نام, بڑا رتبہ رکھتے ہیں. ان کے جاننے والے ہر طرف سے سلام, محبت, دعائیں پیش کرتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا کی اس دنیا کے اندر ہم نے موجودہ دور میں کوشش کی ہے کہ جناب عبدالخالق صاحب سے آپ کا تعارف بھی کروایا جائے, اور جو آج نئی نسل ہے, چاہے وہ صحافت میں ہے, چاہے وہ تعلیمی اداروں کے اندر ہے, کس طرح سے اپنا نمایاں رول ادا کرنا چاہیے. میں سیدھا بات کروانا چاہوں گا. جناب عبدالخالق صاحب, آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا انتہائی مشکور اور مرہون منت ہوں کہ آپ نے اتنی زحمت کی, اور آپ کے اس آسمان چینل کا بھی میں مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی زحمت کی اور یہاں اس آخر کے پاس آپ تشریف فرما ہوئے. تو بہرحال اب تو یہ میں کہوں گا کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. واہ, آپ سے سب سے پہلا سوال ہمارا رہے گا, آپ کے حیات عمری ایجوکیشن کے اندر زیڈیو رہے, اپنے ہاتھ سے اخباریں لکھا کرتے تھے, وہ دور ہوا کرتا تھا. اس دور میں یہاں تک اپنا ایک نام عبدالخالق صاحب, یہ ایک نام ہے, اس نام کے پیچھے کیا کچھ کہانی چھپی ہے, آپ کے تمام اس جرنی, اس سفر کی تھوڑی سی معلومات ہمارے جاننے والے ناظرین و سامعین تک بھی پہنچائیں. حضور, عرض یہ ہے کہ میں اصل میں 1946 میری پیدائش ہے. جب ابھی ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا تو میرے والد محترم جو ہے پرانے, وہ لاہور یونیورسٹی سے میٹرکولیٹ 1938 میں انہوں نے پاس کیا تھا, وہ آرمی میں تھے. اور جب میری پیدائش ہوئی تو 10 سال کے بعد انہوں نے آرمی چھوڑ دی تاکہ میری پرورش ہو اور میری تعلیم تربیت ہو. تو وہ گھر میں آ کر جو ہے وہ ہم میانہ گھر کے رہنے والے تھے. تو انہوں نے جو ہے انہیں شوق تھا, 4.5 سال کی عمر میں ہی ہمارا ایک کشفیہ ادارہ ہوتا تھا, پرائمری تک وہاں ہوتا تھا, تو وہاں داخل کر لیا. تو ایک بات ہے, وہ خود بھی انگریزی اور اردو کے خوشنویس سے, انہوں نے بچپن سے ہی مجھے تربیت کی اس لکھائی اردو کی, خطاطی کی. اور ساتھ میں جو ہے وہاں پرانے استاد جو ہے ان کی تعلیم زیادہ نہیں تھی, مڈل ہوتے تھے یا میٹرک یا پرائمری ہوتے تھے, لیکن حرف المولا ہوتے تھے. اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ سندیں بہت زیادہ ہیں, لیکن ان میں پڑھنے لکھنے کا کافی, آپ بھی دیکھتے ہیں, تجربہ آپ کو بھی ہے کہ فقدان ہے. تو اس وقت جو ہے بڑی محنت ہم کیا کرتے تھے. کوئی سکول بھی, پرائمری سکول ہمارے ساتھ مالیگام میں تھا جہاں میری پیدائش ہے. پھر وہاں سے پوگل ہائی سکول سے ہم نے میٹرک کیا ہے. اس کے بعد میری خواہش تھی کہ میں تب میڈل یا میٹرک جو ہے ہمارے وقت میں اچھی ملازمت مل جاتی تھی, لیکن میری جو ہے یونیورسٹی کی طرف جانا چاہتے تھے, میں نہیں چاہتا تھا. والد صاحب نے جو ہے چونکہ وہ آرمی کے, ان کا بڑا روب تھا, مجھے مدھوا کالج میں داخل کیا. میں نے BA وہاں سے جو ہے ود میتھمیٹکس جو ہے وہ اس میں 1966 میں کیا. اس کے بعد میں نے یہ پوسٹ گریجویشن جو ہے جموں یونیورسٹی میں باقاعدہ داخل ہو کر کی. اور میں اپنی ملازمت کا مختصر سا حوالہ دوں, یہ کہ جناب علی, میں بائی دی وے اولڈ سیکریٹ میں گیا تھا, وہاں ڈائریکشن آفس تھا. تو میں نے دیکھا وہاں میٹنگ آورز 3 to 4 تھے. تو میں نے اسی کلرک سے ایک کاغذ لیا
और पेन अपना स्याही वाला होता था, उस पर सिंपली एप्लीकेशन की लिखी कि मैं इसी तरह से मेरी क्वालिफिकेशन है, तो अंदर चले गया वहाँ डायरेक्टर के पास, और उसने मुंह में कलम रखा, फौरन उसी वक्त एक वेद, एक उसका एसओ होता था, उसको बुलाया, कहा अभी इसको ऑर्डर दे दो, रामबन में हमें टीचर खाली है मैथमेटिक्स की, तो वहाँ के लिए इसको अपॉइंटमेंट ऑर्डर दे दो। अच्छा जनाब वाली 3:30 थे या 4 थे, उसने कहा यार इस वक्त देर हो गई, सवेरे आना ऑर्डर, और कोई डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं थे, कोई सबूत नहीं था, वहाँ से ऑर्डर, हालांकि वाले साहब नहीं चाहते थे कि एक पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट जो है इस महकमे में आए, लेकिन उनको, मुझे अपनी शौक़ थी, तो मुझे दर्स व तदरीस का शौक़ था, इसलिए मैंने रामबन से अपना स्टार्ट किया। यहाँ हाई स्कूल था तो यहाँ मैं अपॉइंट हुआ हूँ, सबसे पहले यहाँ से अपॉइंटमेंट हुई है, उसके बाद मैं अपने इलाके में, हाँ प्रमोशन होती है, क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट था, फिर सीनियर टीचर, फिर मास्टर, फिर हेड मास्टर, फिर ZDPO, फिर ये ZDO का चार्ज रहा। तो ये जो है यहाँ तक ये 37-38 साल मैंने ये गवर्नमेंट सर्विस की। उसके बाद एक प्राइवेट अदारे में चंद्रकोट मुझे ले गए, कमल अकेडमी है, वहाँ 14 साल में वहाँ प्रिंसिपल रहा, तो वहाँ भी मैंने खिदमत, अपनी तरफ से मुझे शौक था। और ये सहाफत के अंदर जाने का सफर कहाँ है, किस वक्त आपने सहाफत के अंदर अपने किरदार, अपने खिदमत अंजाम दी? हाँ, इसके ये तो बड़ा एक अहम सवाल आपने किया। असल में ये कुदरती हमने ये किताबत कहीं से सीखी नहीं थी, तो जम्मू में अक्सर अखबारों के जो है वो जो अखबार एडिटर थे वो इतने वाकफ नहीं थे, उनको शौक सिर्फ अखबार चलाने का था, और दूसरी बात ये थी उस वक्त किताबत की बड़ी अहमियत थी। अंदाज़ा कीजिए कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट था, इसके बावजूद मेरी पे सैलरी जो है माहवार 100 रुपया थी, और वहाँ जो है वहाँ हम काम 4 बजे स्टार्ट करते थे, और जो है रात के 2:30 बजे तक हम 70-80 रुपया, 100 रुपया जो माहवार हम लेते थे वहाँ वो कमा लेते थे, और वो अखबार की सहाफत भी हमारे जिम्मे होती थी, वो एडिटोरियल भी हम ही लिखते थे, खबरें भी हम ही बनाते थे, और किताबत भी हम करते थे। उर्दू बाजार हुआ करता था जिसको आज नरेंद्र बाजार, तब उर्दू बाजार तो दरअसल 46 के बाद जब ये आज़ाद हुआ तो इसका उर्दू बाजार को जब राजेंद्र बाजार नाम रख लिया है, लेकिन उर्दू का को जो है काफ़ी चूँकि आगे से फरोग था। हाँ, और दूसरी बात मेरे साथ एक अपना साथी भी था, वो अपनी रहा, रहमान रुनियाल साहब, वो भी मेरे साथ, हम दोनों हेड कातिब थे। वहाँ हमें अच्छा बाकियों को कॉलम का अगर 1 रुपया देते थे तो हम फ्रंट पेज और सुर्खियाँ लिखते थे, और उसकी एडिटिंग करते थे, एडिटर की अलग देते थे, और उसका जो है किताबत का जो है अलग देते थे। तो हम इस तरह से जो है वहाँ ये धंधा हमने बड़ी देर तक चलाया। तो जनाब अब्दुल खालिक साहब, काबिल एहतरामन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे दोस्त मेरे जो हैं अजीज व अकारब, जब आप मोहब्बत से मुझे कोई चिट्ठी लिख देते हो तो मेरे बहुत सारे जानने वाले, अगर मैं कहीं स्टेटस लगा दूं या कहीं, तो मुझे कहते हैं यार ये तो हाथ से लिखा हुआ है ही नहीं, ये तो कंप्यूटर का छपा हुआ है। और मैंने कहा छप गया है तो अब छुप नहीं सकता, अब स्टेटस लगाऊं या ना लगाऊं, अब छप गया है तो छुप नहीं सकता। और छप किसके हाथ से गया है, क्या है इसका राज, क्या है, ये आप छापते कैसे थे? जनाब वाले ये मैं छापता ये हाथ से ही लिखता हूँ, मेरे पास पेन अभी भी है, चूँकि इस लिखे की मुझे बड़ा प्यारा है ये अपनी खताती भी। जब भी मैं लिखता हूँ, किसी को खत लिखूँ, आपको लिखूँ या किसी दोस्त को लिखूँ, इसमें 2 बातें हैं। एक तो अगला जो है मकतूबे ले, जो जिसके लिए इंसान खत लिखे वो दिलचस्पी से पढ़ता है। पिछले दिनों मुझे थोड़ी सी अर्ज आपको करूँ, यहाँ मुझे पानी की दिक्कत थी, तो मैंने वो जो एक्सीडेंट था उसके लिए एक दरखास्त लिखी, बड़ी खूबसूरत, मैंने फेसबुक पर डाली, तो सैकड़ों आदमियों ने जो है उसको देखा और मेरी हमायत में बड़ी बातें की। तो जब मैंने आपका 6 साल पहले इंटरव्यू किया था एक चैनल लाजवाल के थ्रू, तो आपको बहुत ज्यादा लोगों ने देखा था और पैगामात लिखने शुरू किए थे, आपका नंबर तलाश कर रहे थे, बहुत ज्यादा कमेंट्स आए थे। तो सोशल मीडिया पे अभी भी मौजूद होगी कहीं ना कहीं, तो क्या लगता है कि पुराने लोगों ने फिर आपको पहचाना? सोशल मीडिया बीच में एक आज किरदार अदा कर रहा है कि आप घर घर बैठे बैठे लोग जो हैं, जो जिस हालत में है वो आपको देख। जनाब वाली आप तो, आपकी तो सहाफत, आपकी जुबान और आपका लबो लहजा और ये शरीन अदा जो है मुझे बड़ी प्यारी है। मैं आपका जो है हर रिकॉर्ड जो है वो सुनता रहता हूँ, और आपकी वीडियोस जितनी है आपका जहाँ जहाँ आप कवर करते हैं उनको मैं अच्छी तरह से देखता हूँ। इस तरह से मीडिया वाले, ये हमारे ये तस्कीन साहब हैं, ये बिलाल साहब वगैरह, ये सब मेरे दोस्त हैं। तो
तो सभी बेचारे आते हैं यहाँ और इंटरव्यू लेते हैं हमसे, और ये इनको भी सब कुछ जो है मेरा लिखा जो है सबको पसंद है। असल में यहाँ स्कॉलर की कोई कमी नहीं है। आप देखते हैं कि यूनिवर्सिटी से लेकर यहाँ इधर कॉलेज में प्रोफेसर हैं, लेकिन फिर ये अल्लाह का करम है कि मेरा लिखा सबको पसंद आता है। कहते हैं कि आपकी लिखाई नहीं, इसमें जो आपका तौर तरीका है, आपका फन है, इससे हमें बड़ा प्यार है। तो इसकी वजह से जो है लोग बड़ी, मैं तो आप देखते ही हैं कि मैं गरीब सादा सा बुरा इंसान हूँ। आपने चोट भी बहुत खाई है। हाँ। आपका एक जवान बेटा था, कि लोता बेटा था, जी, वो इस दुनिया में ना रहा, और शायद आपके काफी आंसू हैं और आपकी जिंदगी के अंदर बहुत दुख और बहुत दर्द है इस बड़े हादसे को लेकर। तो यानी कि जितने दिलचस्प, जितनी तहरीरें आपकी देखकर दिल खुश होता है, उतनी ही इसके पीछे कहीं ना कहीं कहानी बहुत ज्यादा दुखी भी है। शायद साहब ये है कि अल्लाह की तरफ से जब आजमाइश होती है ना, तो इसमें जो है ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। इससे जो है ये गुजरता वक्त जो है इंसान का बेहतरीन उस्ताद है, और ये तमाम मामले हल कराता है। ये दिखाता है कि अपना कौन है, पराया कौन है, बेगाना कौन है, अपना कौन है, दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, मुखलिस कौन है, रियाकार कौन है। और बहुत तजुर्बे हासिल हुए, चूंकि मैंने देखा कि जब मैं ऐसी हालत में हुआ, बहुत से हमारे अहबाब जो है, हमारे अपने जो है बहुत दूर हो गए। कभी कभी जरूर दिल में ये एहसास हुआ आपके कि शायद अपने बेटे की जगह ये लोग हैं अभी जिनसे आप दिल की बात करते हो, गुल मिल के बात करते हैं। साहब एक अर्ज ये है कि ये, मैं तो इस बात पर यकीन करता हूँ कि अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, उन्होंने ये राहें बना ली हैं। आप जैसे बच्चे मुझे पैदा हो गए हैं, दूसरे जो यहाँ आकर मेरी खबरगिरी लेते हैं। मैं तो अब तो खुद के लायक नहीं हूँ, मेरी अब 78 यानी 78वां साल जा रहा है, और मेरे साथी कई जो है वफात पा चुके हैं, और कई जो जिंदा हैं वो लिख पढ़ नहीं सकते हैं और इतनी होशोहवास से बातें नहीं करते हैं। ये अल्लाह का करम है। और दूसरा करम यह है कि आप जैसे हबीब, आप जैसे अजीज, आप जैसे बच्चे हमें पैदा हो गए हैं जो हमारे दुख सुख को महसूस करते हैं। क्या बताऊं, औज़ाए इब्नाए ज़मा गालिब बदी की उसने जिससे की थी हमने बारहा नहीं की। तो बात यह है, ये चलता है दुनिया में, ऐसा है ये इस वक्त जो है ज़माना ही है इस तरह से। तो वो है, वो कहते हैं कि इंतजामिया की आंख में भी कभी कभी आए आप, जिला इंतजामिया? इंतजामिया की क्या बताऊं, हमारे शनाज साहब यहाँ होते थे पहले, डीसी शनाज साहब थे, उससे पहले फारूक साहब वगैरह थे। मेरा एक काम, मुझसे ये काम लेते रहे, ये 15 अगस्त और 26 जनवरी की ये तकारीर जो है, ओ ये सब में अपना ही मवाद, अपना ही कागज, अपना ही कलम। आपके वो हमारे वो एजाज साहब हैं, 2 दफ़ा उन्होंने जब मिनिस्टर थे मेरी लिखी हुई तकरीर जो है उन्होंने पढ़ी, और उनका ये मैंने देखा कि बाकी को रिहर्सल देना पड़ता था, लेकिन उन्होंने खुद जो है वो कहीं तलफ़ुज़ की कहीं गलती नहीं हुई। ये उनको मुबारकबाद है मेरा। हालांकि उनके साथ, कईयों के साथ पढ़ते तो मेरी तकरीरें, लेकिन मुझे उनके साथ जान पहचान नहीं है। अलबत्ता जितने भी डीसी हुए थे उनके साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे, क्योंकि मैं ये लिखने के लिए कभी ये देखते हैं यहाँ इनाम जो है ये डीसी साहब ने, मौजूदा डिप्टी कमिश्नर जनाब बसीरुल हक साहब से भी मुलाकात हुई आप? हाँ, एक बात है, उन्होंने कहा था कि फिर आ जाना। एक दफ़ा हमारे मुश्ताक साहब ये रुके थे, जब ये आए थे तो इन्होंने कहा यार सवेरे हम जाएंगे मुलाकात के लिए, तो इस्तकबालिया लिख लेना। तो मैंने, आपको पता ही है मैं लिखता हूँ, मैंने इस्तकबालिया लिखा, उसका फ्रेम जेम करके गए। तो वहाँ जो है उस दिन उन्होंने तमाम की मीटिंग रखी थी, तो वहाँ वो बड़े सारे वहाँ उसके दरोगे खड़े थे। कहते हैं नहीं जी बात यह आज आपका पैगाम, आपका इंटरव्यू जो है डिप्टी कमिश्नर रामबन जनाब बसीरुल हक साहब को भी भेज रहा हूँ, और वो भी देखेंगे। आज ये है, तो जब एक हौलदार एक आया मेरे पास, जब मेरा लिखा हुआ उसने देखा, फट करके अंदर चले गया। तो हमारे ऑनरेबल डीसी साहब को दिखाया, जब जो ही दिखाया तो उसने कहा यार इनको भेज दो। तो हम दोनों चले गए, उन्होंने बड़े खुश हुए, और उन्होंने तस्वीर जो है मैं उठा रहा था, उन्होंने कहा मेरे पास दे दीजिए ये मोबाइल। उन्होंने अपने हाथ से जो है तस्वीर लिया, और उसके बाद कहा था ये लिखा हुआ, उन्होंने देखा, बड़ा सराहा। किन्होंने? हमारे डीसी साहब ने, बसीरुल हक साहब ने। वो मैंने ही लिखा था ना, उनके इस्तकबालिया लिखा था। तो उनके बाद उन्होंने कहा था वीरवार को यहाँ किसी दिन आना, लेकिन बुरा हूँ तो ये सदेरा जो है मेरी कमजोरी पड़ती है। अब इंशाल्लाह अनकरीबी जाने वाला हूँ उनके पास, उनकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। वो बहुत अदब नवाज भी हैं और बहुत गरीब नवाज भी हैं, तो मुझे बड़े पसंद। बहुत से लोग मोहब्बतों से, प्यार से नवाजते हैं, आपकी हर चीज़ को सराहते हैं, आपके लिखे हुए हर चीज़ को समझते हैं। मोहब्बत और इखलास
اور اتنے دور سے لوگ جو ہیں کامنٹس کرتے ہیں, ہاں, تو یہ کس طرح ان کا جواب دیں گے آپ؟ جناب علی, ہر ایک کو میں ہر ایک کا مشکور ہوں. میں تو مقروض ہو جاتا ہوں لوگوں کے جو ہے جو جتنے وہ تہنیتیاں یہ جو ہے تعریف توصیف کے پیغامات بھیجتے ہیں, تو میں پھر کوئی خاص جیسے جو آپ جیسا عزیز ہے تو وہاں سب کے ساتھ برابری نہیں کر سکتا ہوں, لیکن خاص جو ہے ہاں تو وہاں میں لکھ لیتا ہوں. اور جو کچھ میں دراصل لکھتا ہوں دل سے لکھتا ہوں. سر آتے ہیں لوگوں کے. ہاں بالکل 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 بالکل. کئی تو ڈھونڈ کر نکالتے ہیں, کئی آپ کے ساتھی کہیں آپ سے لیتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے ان سے بڑھاؤ, اور مجھ سے جو ہے کئی بات کرتے ہیں. بہت ساروں کے میرے ہیں, اب تو اتنی عمر رسیدہ ہوں, اب آپ سے تو باتیں, یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ جب آپ سامنے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق, وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے, آپ کے آنے سے جو ہے کہتے ہیں ان کے آنے سے ہوئے زخم, اس کے آنے سے ہوئے زخم ہرے کتنے, عید سے کہہ دو کہ میرے شہر میں نہ آیا کرے. ہاں بالکل. آپ کے چچا جی کافی نامور ہیں, ان کے حوالے سے بتائیں. ہاں, میرے چاچا جو ہے مولوی عبدالرحیم صاحب, اب وہ اصدار فانی اس علاقوں پیارے ہو گئے ہیں. وہ جو ہے بڑے مشہور و معروف, وہ تقریباً 4 دفعہ جو ہے بانہال اسمبلی حلقے سے وہ کامیاب ہوئے تھے, اور اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر بھی کچھ عرصہ 4-5 سال رہے تھے وہ ڈپٹی اسپیکر بھی, اور بہت اچھے یہاں ہماری کانسٹیٹوینسی کے جو ہے وہ نمائندے تھے. وہ اب نہیں رہے, وہ وفات پا گئے ہیں. اور وہاں بھی حادثے پر حادثہ, اس کا لڑکا رینجر تھا, ان کا بھی وفات ہو گئی. اب تو ہمارے عزیز گھر کے ہیں, لیکن کئی آتے ہیں, میں خود شرمندہ ہوتا ہوں کہ میری اس کٹیا میں کس طرح سے وہ بڑے ہائی لیول کے آدمی ہوتے ہیں, تو میں کیا ان کی خدمت کر سکوں. چلو یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو آپ لوگ میری عزت کرتے ہیں اور میری باتوں کو سراہتے ہیں اور میرے لکھے کو پسند کرتے ہیں اور میری کتابوں کو. اب چونکہ یہ ایک دوسری بات ہے, یہ اب 80 کے بعد قریباً پہلے کاتبوں کی بڑی قدر ہوتی تھی, اب یہ مشینیں آ گئی ہیں, لیکن مشینوں کے پیچھے بھی سوشل میڈیا آ گیا. اب اس کے لیے بھی آپ دیکھتے ہی ہیں کہ آپ کی تو اردو بہت اچھی ہے, آپ شعروں کا بر جستہ اور بر محل استعمال کرتے ہیں, یہ قابل داد ہے. میں سنتا رہتا ہوں اور میں اپنے سینے سے لگاتا ہوں آپ کے جو بیانات ہیں, آپ کے جو انٹرویوز ہیں, جو آپ کے خیالات ہیں ان کو, اور آپ ہر جگہ کور کرتے ہیں, قریباً اس پوری ریاست میں آپ کور کرتے ہیں. یہ قابل داد بات ہے, اور اتنی عدیم الفرصت ہوتے ہوئے بھی آپ یہاں میرے پاس آئے, یہ تو میں کہتا ہوں بہت بڑی بات ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں اس کو سراہتا ہوں. آپ چونکہ اچانک آئے تو لہذا کوئی لیول ہوتی ہے, آپ پہلے بتاتے کہ بھائی ہم یہ پوچھتے ممکن ہے, میں تیاری کرتا. آج ہم نے سٹنگ آپریشن کیا ہے کہ آپ گھر میں کیا کر رہے ہیں, کس طرح. پہلے میں اصل میں وہ تختی ہوتی تھی, پھر قلم ہوتے تھے, پھر استاد بھی ہوتے تھے جو لکھتے تھے. آج تو بال پین نیچے سے ہی چلاتے ہیں, وہ ہینڈ کا تو وہاں کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے. تو اور ٹیچر بھی جو ہے جتنا سلیبس انہوں نے رکھا ہے تو یہ تو معیار سے بہت زیادہ ہے. کئی ہمارے ساتھی جو ہے وہ جو ہے پہلے تو ایک ٹیچر جو ہے سب سبجیکٹ پڑھاتا تھا, اب ہر ایک کی الگ الگ ٹیچر ہیں. اگر اب تو ایسا کمپٹیشن کا زمانہ ہے اس وقت, اور پھر محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. البتہ جہاں تک خطاطی کا تعلق ہے, یہ تو بالکل دموں پر ہے سمجھے, میں سمجھتا ہوں. چونکہ نئی پہنچ جو ہے اس کو شوق نہیں ہے لکھنے کا. کشمیر میں ہے تھوڑے سے انسٹیٹیوشن ہیں اس کے خطاطی کے, لیکن یہاں جموں میں نہیں. ہم کروں کہ ہمارا ایک ساتھی تھا, وہ اب نہیں رہا, عبدالرحمان رونیال صاحب, وہ بھی برابر کے ہمارے تھے, ہم ہی تھے جموں میں چھائے ہوئے تھے. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جو پسند کریں گے ان کو بھی میری محبت بھرا سلام, اور تمام عزیزوں کو. ناظرین اکرام, اس انٹرویو میں اب الوداعی چاہتا ہوں کیونکہ کافی وقت ہو گیا. ناظرین اکرام, آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے اور جناب عبدالخالق صاحب کا بھی زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اس شعر کے ساتھ آپ کو چھوڑ جاتا ہوں کہ یہ عید کیا, اس عید کی خوشیاں کیا, تم پاس رہو ہم روز ہی تہوار منائیں.